عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد العلی، اسی طرح محمد الرسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر قول، زندگی کا ہر فعل وہ آئیڈیالائز کرے تو اس کو کرے، نماز اس جیسی، روزہ اس جیسا، حج اس جیسا، جہاد اس جیسا، صدقہ اس جیسا، شکل اس جیسی، لباس اس جیسا، تہذیب اس جیسی، سیاست اس جیسی، معاشرت اس جیسی، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی امام ہے تو بیت اللہ کے امام کو دیکھے، اگر حکمران ہے مدینے کے حکمران کو دیکھے، اگر یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھے، اگر خامد ہے عائشہ کے خامد کو دیکھے، باپ ہے فاطمہ کے باپ کو دیکھے، بیٹا ہے آمنہ کے بیٹے کو دیکھے، پوتا ہے عبد المطلب کے پوتے کو دیکھے، تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے۔ کوئی فیلڈ، زندگی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں جس پارٹ میں محمد الرسول اللہ دنیا کے لیے نور کا مینارہ نہ بن چکے ہوں۔ خدیجہ کا سامان لے کر گئے رضی اللہ تعالی عنہ، غلہ گیلا ہو گیا، آقا نے ڈھیریاں الگ الگ لگا دی، خشک الگ گیلا الگ، اس کا ریٹ الگ اس کا ریٹ الگ۔ لوگوں نے کہا دیکھو عجیب تاجر ہے، یہ گھاٹا ہی کر کے جائے گا، یہ خسارہ ہی کر کے جائے گا۔ اپنے مال کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے اس مال کو پانی لگ گیا ہے لہذا یہ سستے داموں دوں گا، اور یہ خشک ہے اس کا وہی ریٹ رہے گا۔ مکے کی بستی میں عجیب آواز کہ مکے کا باسی اپنے مال کے نقص خود بیان کر رہا، نبی سارا مال بیچ کر آئے اور فرماتے ہیں جتنا نفع اللہ نے مجھے دیا کسی تاجر کو نصیب نہ ہوا۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں کو الہ بنایا، ان پہ سجدہ ریز ہوئے، ان کی قبروں کا طواف کیا، ان قبر والوں سے مانگا، اور محمد کو چھوڑ کر فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری نماز فلاں طریقے کی، میرا روزہ فلاں طریقے کا، میرا حج فلاں طریقے کا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل پہ فرمایا، نماز پڑھی، منبر پہ چڑھے، صحابہ کو نماز سکھائی اور کہا صحابہ جیسے میں نے تمہیں نماز سکھائی ہے مجھے ایسے جبرائیل نے سکھائی ہے، جیسے جبرائیل نے مجھے سکھائی ہے، جبرائیل کو اس کے رب نے سکھائی ہے۔ رب نے جبرائیل کو سکھائی، جبرائیل نے محمد کو سکھائی، محمد نے صحابہ کو سکھلائی، اور آرڈر جاری کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے پڑھی ہے ویسے پڑھو۔ حج کا موقع آیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، یہ حج اللہ نے مجھے سکھایا، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، کیونکہ جس عمل پر محمد کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل قبول۔ بڑی سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، سعودیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس کے اندر ریال ڈالو پیپسی نکل آتی ہے، نکلتی یا نہیں نکلتی؟ کبھی بنگلہ دیش کا ٹیکا ڈال کر بھی پیپسی نکلی، انڈیا کا روپیہ ڈال کے نکلی، پاکستانی روپے سے نکلی، ہے یہ بھی نوٹ ہے وہ بھی نوٹ، اس پہ بھی مہرے ہیں اس پر بھی مہرے، نہ یہ جعلی نہ وہ جعلی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ پاکستانی روپے سے اس مشین سے پیپسی کیوں نہیں نکلتی؟ اس کی وجہ ہے کیا کہ اس مشین کے اندر ملک فہد کی تصویر والا ریال چھپا ہوا ہے، وہ ریال چلتا ہے جس پر سعودیہ کی مہر ہو، اور جس پر محمد علی جناح کی ہو یا گاندھی جی کی ہو اس سے یہ مشین پیپسی نہیں دیتی، یہ اس ریال کو قبول کرتی ہے جس پہ ملک فہد کی تصویر ہو اور ان کی مہر ہو۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ عمل قبول ہوگا، وہ عمل جنت کو کھلوائے گا جس عمل پر محمد الرسول اللہ کی مہر ہو، اور اگر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں، عمل کتنا پیارا، عمل کتنا اچھا، عمل کتنا عظیم کیوں نہ ہو، وہ عمل رب کے ہاں ترازو میں رکھا نہیں جائے گا۔ آتا ہے نا حدیث کے اندر، اللہ کے نبی جا رہے تھے میدان
जिहाद के सफर पर। कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि सुबह का कुफार से मुकाबला है, पता नहीं क्या हालात हो, रोजा अफ्तार कर लिया जाए। असर के बाद अल्लाह के नबी ऊंटनी पे सवार होकर रोजा अफ्तार कर लेते। कुछ सहाबा ने सोचा, किसी की सोच दीन बन सकती, दीन नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात का, सहाबी की सोच भी दीन। अब सोचने वाले आप और मैं तो नहीं थे ना, सहाबा थे। कुछ सहाबा ने सोचा यूं करते हैं, रोजा पूरा कर लो, क्योंकि हम बड़े बहादुर हैं, जवान हैं, सेहतमंद हैं, जंग भी आराम से लड़ लेंगे और सवाब भी रोजा पूरा करके ज्यादा ले लेंगे। रोजा पूरा करने पर ज्यादा सवाब मिलेगा। इन्होंने तो रोजा अफ्तार कर लिया, ये कमजोर थे। खैर सल्लाह है, क्या ख्याल है, सोच अच्छी है या बुरी? सोच तो अच्छी है ना। प्यारे हबीब को बताया गया, अल्लाह के नबी आपके कुछ शागिर्दों ने अभी तक अफ्तारी नहीं की। आपने क्या कहा, कोई बात नहीं, सोच तो अच्छी है ना, खैर सल्लाह, क्या हरज, नहीं की तो क्या हरज है। हमारे यहां भी यही चलता है ना, अजी मौलाना कोई बात नहीं, खाना सामने रख के सूरत यासीन नहीं पढ़ी तो क्या हरज है, अगर खाना सामने रख के कुल पढ़ लें, खत्म शरीफ दे लें तो क्या हरज है, गुटरियों पे आयते करीमा पढ़ लें तो क्या हरज है, कब्र पे अजान दे लें तो क्या हरज है, तीजा, नावा, सातवां, 10वां, 40वां, कुल, बरसी, शब बरात, मिलादुन नबी के जुलूस, क्या हरज है। काम तो अच्छा है ना, नाम तो दीन ही का लेते हैं, जिक्र तो अल्लाह ही का करते हैं। आइए मैं बताऊं क्या हरज है इन सारे कामों में, अगर नबी से साबित ना हो तो क्या हरज है। अल्लाह के नबी को इतला दी गई, आपके सहाबा में से कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अफ्तारी नहीं की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो नाफरमान है, नाफरमान है, नाफरमान है जिन्होंने मेरी सुन्नत को देखकर फिर अफ्तारी नहीं की। वो अमल सहाबी ही का अमल क्यों ना हो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अमल के मुताबिक नहीं तो वो कबूल नहीं हो सकता। मन नबीयुक सवाल होगा कब्र में। दूसरा सवाल, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन था। सोचिए आप किसको नबी बनाते हो। नबी वो होता है जिसके रास्ते पे अपने कदम रख के जिंदगी गुजारी जाए। कि अल्लाह के नबी ने कभी दाढ़ी शेव की नहीं की, तो शेव करने वाले सोच तू किसको रसूल मानता है, तू किसको अपनी जिंदगी के लिए नमूना बना रहा है, तू किस जैसा मुंह बनाता है। तुझे अपने रसूल का चेहरा पसंद नहीं, मजूसियों वाला चेहरा पसंद है, तू किस जुबान से कहेगा कब्र के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। नमाज पढ़ते हुए नबवी नमाज ना हो, जाफरी नमाज, कादरी नमाज, रिजवी नमाज, फला नमाज, फला नमाज, फला नमाज। तेरे नबी ने कौन सी नमाज पढ़ी। तेरे कमरे में फ्रिज तो है 1000 रियाल का, तेरे कमरे में 500 रियाल का एसी तो है, लेकिन तेरे कमरे में 40 रियाल की बुखारी शरीफ, नबी के प्यारे होंठों से निकली हुई प्यारी प्यारी बातें, वो हदीस की किताब नहीं, ताकि तू खुद पढ़ सके कि अल्लाह के नबी ने नमाज कैसे पढ़ी। तू कैसे कहेगा मेरा रसूल नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी बीवी बेपर्दा रहती है, जिसके घर में गाने चलते हैं, जिसके घर में केबल है, जिसके कमरे में डिश एंटीना है, जिसकी कार में गानों की कैसेटें हैं, जिसके घर पे शैतान की हुकूमत है, वो कैसे कहेगा मेरा घर मुहम्मदी घर है, मेरी बीवी मोहम्मद की बीवी के पीछे चलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल होना है मुझसे और आपसे, तूने नबी किसको माना। जिसको नबी माना जाए, जिंदगी का हर मसला, वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, एक एक अमल में ये देखा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं। एक सहाबी आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी के एक सहाबी, हाथ में अंगूठी पहनी हुई सोने की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा बदल लिया, उससे नाराजगी का इजहार किया।